ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। मैं अपने वालों कुछ नहीं कहना। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हाँ। मेरी 3rd जनरेशन इस पार्टी के होगी, पहली नहीं है, 3rd है। मेरे मामा के काले पानी जल कट्टी कि मैं मेरा फादर आज साढ़े ये हाल होगा नहीं। तलो जी किसी बंदे को फांसी सज़ा दी जाती है, ਉਹਦੀ भी आखिरी ख्वाहिश पुछी जाती है। सानू पुछ लेंदे। मैं ये कहना चाहना जो सानू 10 दिन पहला कहते भी तुसी असी नवे बंदे लियाने भी तुसी रिजाइन कर दो, मैं पहला बंदा होंदा कि आ फड़ो जी रिजाइन, मैनू कोई इतराज मैं कहना मिनिस्ट्री 100 बारी वार दूंगा मैं, पर लेकिन मैनू ये जलील करके सानू कढ़ने की जरूरत नहीं सी। सानू ये कहते तुसी रिजाइन करो, रिजाइन कर। सब तो पहला तो मैं तुहानू सारा दा बड़ा धन्नवाद करदा कि तुसी सारे अपना बड़ा कीमती समा कढ़ के इत्थे आए हो। मैं एक सब तो वड्डी ਵਧਾਈ देनी चाहना अपने मोहाली निवासियों नूं, पंजाब निवासियों नूं कि जिहड़ा मोहाली दा मैडिकल कॉलेज सीगा जिहदी कई बारी इंस्पैक्शन जिहड़ी नैशनल मैडिकल काउंसिल वल्लों कीती गई सी ते अज ओह जिहड़ा कॉलेज दी सानूं अप्रूवल दा लैटर आ गया ते साडे कोल नवां जिहड़ियां क्लासां ने ओह असीं स्टार्ट करन जा रहे हां मैडिकल दाखले दीआं। ये सब तो वड्डी प्राप्ति मेरी अचीवमेंट आ मेरी लाइफ दी कि मैं मोहाली 'च एक मैडिकल कॉलेज बनाउण 'ਚ सफल होया ते मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ किस कैंਡੀਡੇਟ ਨੂੰ पसंद करते हो, तो मैं उन्होंने टैलीफोन पर यह गल कही सी कि मेरी वोट सोनिया गांधी की वोट है तो ਉਹਦਾ हुक्म मेरे वास्ते इलाही हुक्म है। तुसी जिन्हों मर्जी कर दो असी उन्होंने सलूट करांगे। और बकायदा उन्होंने चन्नी साहब नूं अपना मुख्यमंत्री तौर पर अपना साड़ा लीडर बनाया, लीडर ऑफ हाउस बनाया। असी उन्होंने सलूट किया, असी एक्सैप्ट किया भी बिल्कुल सानू ये मंजूर आ, असी ये हक च है कि चेंज होंदी रहिंदी है। तो उस तो पहला जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्होंने लीडर बनाया सी, असी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सलूट किया। असी उहदे नाल बकायदा 3.25 साल मैं भी वजीर रहा, बाई जी वजीर रहे ने। और लास्ट दम तक जदों तक हरीश रावत जी ने ये बयान दिता सीगा, ये बयान दिता सीगा कि भी साडा लीडर जिहड़ा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उहदी अगवाई च इलैक्शन लड़ियां जाणगीआं। असी उस गल नूं मन के असी उन्हां दे नाल पूरे डटे रहे। पर जिस दिन हाई कमांड ने अपना हत्थ खिच लिया असी फिर हाई कमांड के हुक्म की वेट करन लगे तो हाई कमांड ने जो सानूं हुक्म किया उत्ते फुल चढ़ाए। और दूजी गल मैं ये गल कहूँगा कि मैनू 22 अप्रैल या 20 अप्रैल 21 अप्रैल 2018 में मैनू वजीर बनाया गया सी ते उदों मैनू 2 डिपार्टमेंट थे, एनीमल हसबेंडरी ते लेबर डिपार्टमेंट मेरे को सी। लेबर अज तक भी मेरे को रहा, एनीमल हसबेंडरी मेरे को 1 साल रहा। और जो मैं वो डिपार्टमेंट संभालिया सी तो उदों उस डिपार्टमेंट दे विच मैं देखा कि मैं किसानी नाल जुड़िया है, आप जमीन नाल जुड़िया है। मैं बहुत एक सिंपल परिवार च उठ के इत्थे पहुँचे। मैं कोई ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा जगीरदार सी या मेरा फादर सी। तो उतों मैं मेहनत करके ग्रेजुएशन करके मैं इत्थे चंडीगढ़ आया। तो मैं मैं ये कहूँगा कि मेरे परिवार का फ्रीडम फाइटर मेरा ब्रदर का आर्मी एक्सीडेंट होया, स्पाइन टुटी, मैं वो सेवा करने वास्ते उन्होंने संभालने वास्ते आया सी। उस बाद मैं इत्थे अपना कारोबार एस्टैबलिश किया। 1981 की गल है। मैं वो पिंड पिंड गया, मैं उस पद्धर पर गया। मैं फाजिलका मलोड़ जो जाके देखा तो एक मैं मदन मोहन साडे डायरैक्टर सीगे फिशरी दे जिहड़े कि आईसर से वो लैके आए सी, प्लस
ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਸਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। 2.5 ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਿੰਪ ਜਿਹਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਫਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਲਾਈਨ ਵਾਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ 500-600 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਲੌਕਿੰਗ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਮ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਰਸੀ ਐਚਐਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ 2019 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ, ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਸਕ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5605 ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1041 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜਨਰਲ ਤੇ 601 ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ 34 ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 244 ਕਲਰਕ। ਇੱਦਾਂ ਹਲੇ 1500 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਬੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8000 ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ NHM ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ 2960 ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 2700 ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2400 ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, 300 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ 2700 ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 1,27,00,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ OPD ਦਾ, ਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 84,00,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ MCH ਸੀ, ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੋਟਲ 43 ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 29 ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ 7 ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ। 43 ਯਾਨੀ ਮੈਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਹਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚਤਾਮਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਜੰਗ ਸੀਗਾ, 55 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਡਾਕਟਰ, ਕਈ ਸਾਡੇ 30 ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਵਾਏ। 1,43,90,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 6 ਲੱਖ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, 5,84,000 ਰਿਕਵਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਰੇ, 16,000 ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਅੱਜ 7 ਲੈਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 50,000 RT-PCR ਔਰ 50,000 ਟਰੂਨਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, 1 ਲੱਖ ਪਰ ਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦਰਿਆ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ 5500 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ,
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, J&K ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32 ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰ ਡੈਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨੀਨਾ ਟਾਂਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ, ਕੱਲੇ ਘਰ, ਕੱਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਬੈੱਡ ਰੀਡਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਲਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਭਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ MLA ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਚਲਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3rd ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਲ ਕੱਟੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ, 4.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਹ ਫੜੋ ਜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਭੋਰਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ।
ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਸੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਟਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੋ ਵਿੰਡੋ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਕਹਿਲੋਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਭੇਜੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, 2 ਕਮਰੇ, ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰੂਮ, ਈਵਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਡੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 17 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਵੈਕਸੀਨ ਸਕੈਮ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਫਸਟ ਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਮੈਡਮ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮਨਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਤੇ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾ ਮੈਂ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਤੋਂ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆ, ਕੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੋਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ मैं सोनिया जी को भी लिखा है, राहुल को भी लिखा, प्रियंका को भी लिखा, जेड़ा वेणु गोपाल जी है उनको भी लिखा है। है जी नहीं पीसी प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं ना, जेड़ा ये प्रेरोगेटिव है साडी हाई कमांड का है। नहीं हाले तो मैं कल लिखी है जी, हाले मैंने कल पता कल लिखी है मैं। तुसीं हुण कांग्रेस साहब की गल सुन लो, मेरा अपना फैसला एक थोड़े जवाई दा जिवें अपॉइंटमेंट नूं लैके और एक कागज नूं लैके, हालांकि उन्हां कोल ठोस कोई चीज़ नहीं सी आके, क्योंकि वो लेकिन उसके बावजूद तुहानूं नज़रअंदाज किया गया कि आम जिहड़ी चर्चा का विषय बनिया। प्लीज़ एक मिनट, सब तो पहला मैं सारे जिन्ने साडे भैन भरा प्रेस वाले आए हैं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। प्रेस साडा इंसाफ दा चौथा थंम है। मैं ते सिद्धू साहब ने फैसला किया बैठा ने भी हुण एक प्रेस है जिहदे जरिए असी आपदा जो भी दर्द है वो प्रेस के सामने दिता जाए, तां जो ये प्रेस राही किसी के भैन भरावां दे कन्नां च भी जाए, हाई कमांड भी वेखे। इस करके असी तुहाडा सहारा लैके असी अज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखो पार्टी ने सानू बहुत मान तान दिता है, गुरु महाराज की कृपा नाल MLA बने, 3-4 बारी वजीर बने, बड़ी गुरु महाराज ने देखो पैसे की कोई गल नहीं होंदी,
ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੁਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੋਹਾਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਮੌਤ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਏਜ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਹਾਈ ਪਾਈ, ਬਠਿੰਡੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਂਭੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਡੀਓ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਵਿਦਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 42 ਕੇ 4300 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਬੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝਾਕ ਮਕਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਦਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੰਨਿਓ ਜੋ ਪੈੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਬੜੇ ਨੇਕਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 12:30 ਕੇ ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:15 ਵਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਫਾਲਟ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਜੋ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਗਰਦੌਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ,
ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਸਤ ਦਰ ਪੁਸਤ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਈਏ। ਇਵਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਲਾਮ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਐਨ ਸਲਾਮ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਾਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਵਾਈਏ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਮੰਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ 2 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, 4 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, 5 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੱਦੀ ਹੋ ਜੂ, ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਚੜੂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕੂ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇ ਵੇਚਣਾ ਹੋਊ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, 400 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਾਂ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਬੜ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜਾਓ। ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜਿਆ ਫੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਫਰਾਕ ਦਿੱਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨੈਸਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊ ਪਈਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਡਿਓਂ ਵੇੜ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਟਲ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਐਨ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੈਥ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਗਰਦੌਰੀ ਦਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵੇਖੋ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬਾਹ ਪੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਸਿਬਲਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਲ ਐਂਡ ਆਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮਰਡਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ 4-4 ਬੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਾ ਦੇਣੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਵਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਗੇ ਵਰਗੇ ਤਕੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਗੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 94% ਸੁਣੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।